हरे कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुर अत्यंत प्रिय पार्षद श्रीवास पंडित। ये श्रीवास पंडित भगवान श्रीकृष्णेर लीलाय जिनि छिलेन नारद मुनि, चैतन्य लीलाय तिनि श्रीवास पंडित रूपे उनि एसेछेन। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनि चारटी स्थाने सब समय अवस्थान करें। शचीर शची मायेर रंधने, नित्यानंद नर्तने, राघव भवने और श्रीवास अंगने। शची मायेर रंधने, नित्यानंदेर नर्तने, राघव भवने और श्रीवास अंगने, ये चारटी जगह चैतन्य महाप्रभु सब समय थाकेन। ताई आज के आमरा श्रीवास पंडितेर शुभ आविर्भाव तिथि 2रा एप्रिल। ताई विशेष शुभ तिथिते श्रीवास पंडितेर महिमा जखन आमरा श्रवण करब, ताके स्मरण करब, तार महिमा कीर्तन करब, तखन आमादेर चरणे भक्ति लाभ होबे। ताई प्रथमे आमरा श्रीवास पंडितेर प्रणाम मंत्र उच्चारण करब, ताके प्रार्थना करब। और एई दिने श्रीधाम मायापुरे जारा आसबेन, पंचतत्त्वेर जे विग्रह रयेछे, आमरा जखन पंचतत्त्वके दर्शन करी, पंचतत्त्व आमादेर सामने थाकेन, आमादेर हातेर डान दिके देखबेन श्रीवास पंडितेर विग्रह एभाবে हाथ जोड़ करे दाঁড়িয়ে আছেন। এই শ্রীবাস पंडितेर जे विग्रह ওই দিন অভিষেক করা হয়, স্নান করা হয়, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়, ভোগ নিবেদন করা হয়, আরতি করা হয় এবং শ্রীবাস पंडितेर মাহাত্ম্য আলোচনা করে শ্রীবাস पंडितेर কৃপা লাভ করেন। শ্রীবাস पंडितेर প্রণাম মন্ত্রটি আপনারা জেনে নিন। শ্রীবাস पंडितम নৌমি গৌরাঙ্গ প্রিয় পার্ষদম যস্য কৃপা লবে নপি गौरांगे जायते रति। श्रीवास पंडितम नौमी गौरांग प्रिय पार्षदम। गौरांग महाप्रभु प्रिय पार्षद श्रीवास पंडित के आमी प्रणाम करी। यस्य कृपा लभेनपि, जार कृपा लाभ होले गौरांगे जायते रति। ताई এই विशेष शुभ तिथिते श्रीवास पंडित आविर्भूत হয়েছিলেন। श्रीवास पंडित मूलत उनी श्रीहट्टे बास करतें। श्रीहट्ट माने बर्तमान बांग्लादेशेर सिलेट। परवर्तीते श्री चैतन्य महाप्रभु जखन এই ধরাধামে মায়াপুরে অবতীর্ণ হন বা তিনি অবতীর্ণ হবেন সেটা তিনি জেনে, যেহেতু তিনি চৈতন্যের নিত্য পার্ষদ, তাই তিনি শ্রীহট্ট থেকে मायापुरे अद्वैत आचार्येर भवनेर पाशेई तिनी अवस्थान करते लागलेन। और श्रीवास पंडित तिनी तो गृहस्थ छिलेन, तोमरा 4 भाई छिलेन। ये 4 भाई छिलेन चैतन्य महाप्रभुर अनन्य भक्त एवं नित्यानंद प्रभु एवं चैतन्य महाप्रभु तार पार्षदদের নিয়ে তিনি सर्वदा श्रीवास अंगने महाहरिनाम संकीर्तन करतें। और श्रीवास अंगने महाप्रभुर अनेक लीला रयेछे, खूब संक्षिप्त भावे आज के आमरा पाठ करब। मनोयोग सहकारे आपनारा श्रवण करबेन। कत अनन्य भक्त जिनि तार पुत्र शोक बर्जन करे महाप्रभुर संकीर्तने योगदान करेछिलेन। श्रीवास पंडितेर भ्रातुष पुत्र नारायणी के महाप्रभु कृपा करेছিলেন, तार गृहेर दासी के महाप्रभु कृपा करेছিলেন। श्रीवास के आशीर्वाद करेছিলেন যে লক্ষ্মী देवी यदि कखनो भिक्षा करे तुम्हार गृहे कखनो धन ऐश्वर्যের अभाव होबे ना, केनना जिनि अनन्य भक्त भगवानेर, जिनि भगवानेर सेवा करें, भक्तेर सेवा करें, तार এই জগতের কোনো রকম अभाव थाके ना। भगवान तार समस्त अभाव पूरण करें।
ভগবান গীতায় সেটা বলেছেন, অনন্য চিন্তায়ন্তমাম যে জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাম যোগক্ষেমবহম মহম। অনন্য চিত্তে যিনি ভগবানের ভজনা করেন, তার যা কিছু অভাব ভগবান পূর্ণ করেন এবং তার সমস্ত ধন ঐশ্বর্য পুত্র কন্যা সব কিছু তিনি রক্ষা করেন। তাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অর্থাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাইয়ের যে কন্যা নারায়ণীর গর্ভে এই ব্যাস অবতার চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস, এই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর যত লীলা তিনি চৈতন্য ভাগবত নামক গ্রন্থে উনি উল্লেখ করেছেন, তিনি বর্ণনা করলেন। সেই নবদ্বীপে বৈশে পণ্ডিত শ্রীবাস যাহার মন্দিরে হইল চৈতন্য বিলাস। সর্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ নাম, ত্রিকাল করায় কৃষ্ণ পূজা গঙ্গা জল। শ্রীবাস পণ্ডিতেরা এই চার ভাই, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, এই চার ভাই সর্বদা কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতেন এবং তুলসী পত্র দিয়ে গঙ্গা জলে ভগবানের আরাধনা করতেন। আর শ্রীবাস পণ্ডিতের স্ত্রীর নাম ছিল মালিনী দেবী। তাই মালিনী দেবী এবং শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং সচী মায়ের সঙ্গে তাদের সুন্দর একটি ভালো সম্পর্ক ছিল। তাই তারা জানতে পেরেছিলেন ভক্তির বলে যে ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন এই কলিযুগে সচী মায়ের পুত্ররূপে তিনি আবির্ভূত হবেন। তাই তারা শ্রীহট্ট ত্যাগ করে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে জন্মস্থানের পাশে এসেই তারা অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের যে পত্নীর সঙ্গে সচী মায়ের খুব একটি সখ্যভাব ছিল। তো কলিযুগের এই দুরবস্থা দর্শন করে ভগবান গোলকধাম থেকে অদ্বৈত আচার্যের আহ্বানে এই ধরাধামে তিনি অবতীর্ণ হবেন, এই কথা সমস্ত ভক্তরা জানতে পেরেছিলেন। তা অদ্বৈতের সভায় শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত ভক্তরা প্রতিদিন ভাগবত আলোচনা করতেন এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু তিনি তুলসীপত্র এবং গঙ্গাজল দিয়ে শালগ্রাম শিলার আরাধনা করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করতেন। হ্যাঁ, কেননা যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা না করছেন ততক্ষণ ভগবান তার কাছে প্রকট হন না। একদিন শ্রীবাস চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমাইকে বলতে লাগলেন, পরে কেন লোক কৃষ্ণ ভক্তি জানিবারে, সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে, এতেকে সর্বদা ব্যর্থ না গোয়াও কাল, পড়িলাত এবে কৃষ্ণ ভজ সকল। অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীবাস পণ্ডিত বলতে লাগলেন, মানুষ পড়ে কেন কৃষ্ণ ভক্তি জানিবারে, এত পড়াশোনা করে মানুষ কৃষ্ণের চরণে ভক্তি লাভ করার জন্য, সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে, কেউ অনেক পড়াশোনা করলো কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তি করল না, তাহলে এরকম পড়াশোনার কোনোই ভ্যালু নেই। তাই বললেন এ থেকে সর্বদা ব্যর্থ না গোয়াও কাল। সেই জন্য এইভাবে তুমি পড়াশোনা করে অযথা সময় নষ্ট করো না। অনেক পড়াশোনা তো করলে, এখন কৃষ্ণের ভক্তি করো। তখন মহাপ্রভু বললেন, হ্যাঁ আমি খুব তাড়াতাড়ি কৃষ্ণের ভক্তি করব, তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করো। তাই চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা যখন দেহান্ত হয়ে গেল তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পিতৃশ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে যখন গয়াতে গমন করলেন, বিষ্ণুর শ্রী পাদপদ্ম দর্শন করলেন এবং সেখানে গিয়ে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তার যখন মিলন হলো তখন তার সান্নিধ্যে তিনি
যখন কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করলেন, গৃহে ফিরে এলে চৈতন্য মহাপ্রভুর আগের মতো কোনো চাঞ্চল্য ভাব নেই। তিনি সর্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ক্রন্দন করেন। তার দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হয়। সমস্ত ভক্তরা দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন যে নিমাই এখন ভগবত প্রেমে মগ্ন হয়েছেন। অতএব নিমাই পণ্ডিত হয়েছেন মহান বৈষ্ণব। তো একদিন চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি শ্রীবাসের বাড়িতে এলেন। শ্রীবাসের বাড়িতে এসে শ্রীবাস যেখানে বিষ্ণুর আরাধনা করতেন, সেই বিষ্ণুর সিংহাসনে তিনি কি করলেন, উঠে গিয়ে বসলেন। তখন শ্রীবাস দেখতে লাগলেন, কি দেখলেন, যে স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করেছেন। তখন শ্রীবাস সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা করতে লাগলেন। খুব সুন্দর বর্ণনা রয়েছে চৈতন্য ভাগবতে। বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার, নবঘন বর্ণপিত বসন যাহার, সচির নন্দন পায়ে মোর নমস্কার, নবগুঞ্জা শিকিপিচ্ছ ভূষণ যাহার, গঙ্গাদাস শিষ্য পায়ে মোর নমস্কার, কোটিচন্দ্র যিনিরূপ বদন যাহার, সিংহবেত্র বেণুচিত্র ভূষণ যাহার, সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার, চারিবেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার, সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার, আজি মোর জন্মকর্ম সকল সফল, আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল, আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার, আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার, আজি মোর নয়ন ভাগ্যের নাহি সীমা, তারে দেখি যার শ্রী চরণ সেবে রমা। এইভাবে শ্রীবাস পণ্ডিত তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর স্তব করতে লাগলেন। হ্যাঁ, তো একদিন চৈতন্য মহাপ্রভু দেখলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের কন্যা ভাতৃসুতা, তার ভাইয়ের কন্যা নারায়ণীকে দেখে তিনি বললেন, নারায়ণী তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কান্না করো। তখন চৈতন্য মহাপ্রভুর এরকম নির্দেশ পেয়ে তখন নারায়ণী কি করলেন, 4 বছরের সেই উন্মত্ত চরিত্র, হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহি সম্বিত, অঙ্গ বহি পরে ধারা পৃথিবীর তলে, পরিপূর্ণ হইল স্থল নয়নের জলে। যখন চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদো, কান্না করো, তখন সে নারায়ণী সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষ্ণ প্রেম লাভ করলেন। তাহলে চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে এসেছেন কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করার জন্য। তিনি কোনো বিচার করেননি, তিনি কে বালক, কে বালিকা, কে স্ত্রী, কে বৃদ্ধ, কে পাপী, কে পুণ্যবান, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তিনি কৃষ্ণপ্রেম দান করেছেন। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বললেন, শ্রীবাস, এই প্রতিদিন যে আমি স্নান করি তোমার গৃহে, এই স্নানের জল কে নিয়ে আসে? তখন শ্রীবাস বললেন, প্রভু দুঃখী আনে। তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, যিনি ভগবানের সেবা করেন, ভক্তের সেবা করেন, তিনি আর দুঃখী থাকেন না, তিনি হয়ে যান পরম সুখী। যেমন শিল প্রভুপাদ যখন আমেরিকাতে উনি প্রচার করছিলেন, তখন হিপিদেরকে উনি কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, তাদের সকলকে তিনি কৃষ্ণ নামে নাচাতেন এবং
তাদেরকে বলতেন, তোমরা ছিলে সকলে হিপি, তোমরা কৃষ্ণের কৃপায় হয়ে গেলে হ্যাপি। তাই চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আশীর্বাদ যারা লাভ করেন তাদের জীবনে আর কোনো দুঃখ থাকে না। তো চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন যখন শ্রীবাসের গৃহে হরিনাম সংকীর্তন করতেন, একদিন হঠাৎ শ্রীবাসের যে পুত্র একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে তার মৃত্যু হলো। তখন শ্রীবাস কি করলেন, অন্তঃপুরে গিয়ে তিনি সমস্ত স্ত্রীদেরকে তিনি সান্ত্বনা প্রদান করে উপদেশ প্রদান করলেন। হ্যাঁ, কি উপদেশ দিলেন? সত্তরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস, দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাস। পরম গম্ভীর ভক্ত মহাতত্ত্বজ্ঞানী, স্ত্রীগণের প্রবোধিতে লাগিলা আপনি। তোমরা তো সব জানো কৃষ্ণের মহিমা, সম্বর রোদন সবে চিত্তে দেহ ক্ষমা। অন্তকালে সকৃত শুনিলে যার নাম, অতি মহাপাতকীয় যায় কৃষ্ণ ধাম। হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য, গুণ গায় যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য। এহেন সময় যাহার হইল পরলোক, ইহাতে কি জোয়াই করিতে আর শোক। কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে, কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে। এইভাবে শ্রীবাস পণ্ডিত অন্তঃপুরে এসে তিনি সমস্ত নারীদেরকে তিনি উপদেশ দিলেন। হ্যাঁ, এরকম তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করে সমস্ত স্ত্রী লোকেরা ক্রন্দন ত্যাগ করে তারা চৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনে যোগদান করলেন। তো শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, তোমরা যদি সত্যি এই ক্রন্দন বন্ধ না করো, তাহলে কিন্তু মহাপ্রভুর সংকীর্তন যদি বন্ধ হয়, বিঘ্ন হয়, তাহলে কিন্তু আমি গঙ্গায় গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করব। তখন তিনি এইভাবে উপদেশ প্রদান করলেন যে কৃষ্ণ ইচ্ছা মতে সব ঘটায় ঘটনা, তাতে সুখ দুঃখ জ্ঞান অবিদ্যা কল্পনা। যার ইচ্ছা যা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জানো ভালো। ত্যাজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল। দেয় কৃষ্ণ নেয় কৃষ্ণ পালে কৃষ্ণ সবে, রাখে কৃষ্ণ মারে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যবে। কৃষ্ণ ইচ্ছা বিপরীত যে করে ভাবনা, তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা। ত্যাজিয়া সকল শোক শুনো কৃষ্ণ নাম, পরম আনন্দ পাবে পূর্ণ হবে কাম। এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত শ্রীবাস সমস্ত স্ত্রীদেরকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তনে তারা যোগদান করলেন। তো এমন সময় চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন করতে করতে সমস্ত ভক্তরা একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি শ্রীবাসকে বলছেন, প্রভু বলে আজি মোর চিত্ত কেমন করে, কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতেরও ঘরে। আমার মনের মধ্যে আজকে দুঃখ, মনের মধ্যে আমার আনন্দ পাচ্ছি না। শ্রীবাসের ঘরে কি কোনো দুঃখ হয়েছে? পণ্ডিত বলেন, প্রভু মোর কোন দুঃখ, যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমারও শ্রীমুখ। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বললেন, প্রভু আপনি যেখানে হরিনাম করছেন, আপনি যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে তো দুঃখ নেই। কেননা শাস্ত্রে তো বলা হয়েছে, যাহা কৃষ্ণ তাহা নহে মায়ার অধিকার। কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার। যাহা কৃষ্ণ তাহা নহে মায়ার অধিকার। তা আপনি স্বয়ং যেখানে কীর্তন করছেন, আপনি স্বয়ং যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে আর দুঃখ কি? তখন
শুনি গোয়া রায় কয় করে হায় হায় মরমে পাইনু ব্যথা। তখন ভক্তরা বলছেন, প্রভু শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র তিনি দেহত্যাগ করেছেন। শ্রীবাস বললেন না যে আমার পুত্র বিয়োগ হয়েছে, পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। ভক্তরা যখন বললেন তখন মহাপ্রভু বললেন, শুনি গোড়ারায় করে হায় হায় মরমে পাইনু ব্যথা। এটা শুনে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি হায় 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 করে বললেন, আমি অন্তরে প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম যে শ্রীবাস তুমি তোমার পুত্র শোক বর্জন করে তুমি আমার হরিনাম সংকীর্তনে যোগদান করেছ, তো তোমার মতো ভক্তকে আমি কিভাবে ভুলে থাকব। বলি শুনো নাথ তব রসভঙ্গ সহিতে না পারি আমি, একটি তনয় মরিয়াছে নাথ তাহে মোর কিবা দুঃখ। একটি তনয় মরিয়াছে নাথ তাহে মোর কিবা দুঃখ, যদি সব মরে তোমারে হেরিয়া তবু তো পাই সুখ। তব নৃত্যভঙ্গ হইলে আমার মরণ হইত হরি, তাই কুসংবাদ না দিল তোমারে বিপদ আশঙ্কা করি। তাই শ্রীবাস বললেন, আপনার কীর্তন যদি ভঙ্গ হতো আমার অমঙ্গল হতো, এই ভয়ে আমি আমার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ তোমাকে প্রদান করিনি প্রভু। মহাপ্রভু এটা শুনে তার নিষ্ঠা দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন, প্রভু বলে হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে, এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কাঁদিতে। পুত্র শোক না জানিল যে মোহের প্রেমে, হেন সব সঙ্গ মুই ছাড়িব কেমনে। এত বলি মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভয়, এত বলি মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর। ত্যাগ বাক্য শুনি সবে চিনতেন অন্তর। এইভাবে মহাপ্রভু শ্রীবাসের ত্যাগ বৈরাগ্য দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। যিনি পুত্র শোক ত্যাগ করে তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তনে যোগদান করেছেন। তখন মহাপ্রভু কি করলেন, অন্তঃপুরে এলেন, ঘরের ভিতরে এলেন তিনি, যেখানে মৃতপুত্রকে শুয়ে রেখেছিলেন সেখানে তিনি এলেন। এসে তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতামাতাকে ত্যাগ করে কেন চলে যাচ্ছ? তোমার পিতামাতা কান্না করছে, তুমি কেন তাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ? যখন মহাপ্রভু এভাবে বললেন তখন সে মৃতপুত্র আবার জীবিত হয়ে মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন, এত বলি নীরব হইলা শিশুকায়, এমতো কৌতুক করে শ্রী গৌরাঙ্গ রায়। মৃতপুত্র মুখে শুনি অপূর্ব কথন, আনন্দ সাগরে ভাসে সর্বভক্তগণ। যখন সেই মৃতপুত্রকে মহাপ্রভু স্পর্শ করলেন এবং বললেন, হে বালক তুমি শ্রীবাস পণ্ডিতকে ত্যাগ করে কেন যাচ্ছ? তখন মৃত শিশু প্রভুর স্পর্শে তিনি প্রাণ পেলেন এবং প্রভুকে নমস্কার করে তিনি বলতে লাগলেন, হে প্রভু তুমি হর্তা কর্তা বিধাতা, তোমার নির্বন্ধের অন্যথা কে করতে পারে? যতদিন এখানে আমার নির্বন্ধ ছিল ততদিন আমি এখানে শ্রীবাসের পুত্ররূপে তার গৃহে ছিলাম। নির্বন্ধ শেষ হলো, এখন আমি আবার চলে যাচ্ছি। আমার তো অনেক জন্ম চলে গেছে, অনেকবার জন্মগ্রহণ করেছি, অনেকবার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এখন তোমার শ্রীমুখ দর্শন করে তোমার নাম কীর্তন শ্রবণ করতে করতে আমার দেহত্যাগ হলো, অতএব আমার জীবন সার্থক। তখন সমস্ত স্ত্রী পুরুষেরা সকলেই সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করে তার আনন্দিত হলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু এবং চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বললেন, হে শ্রীবাস তোমার একটি মাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, তুমি আজ থেকে জেনে রাখো আমি নিত্যানন্দ দুই
নন্দন তোমার, চিত্তে তুমি ব্যথা কি কিছু না ভাবিহ আর। তখন মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু বলতে লাগলেন, আমি নিত্যানন্দ দুই, নন্দন তোমার, আমি এবং নিত্যানন্দ প্রভু তোমার দুজন পুত্র, চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিও আর। তুমি মনে কোনো দুঃখ পেও না, তোমার একটি মাত্র পুত্র মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু আমি এবং নিত্যানন্দ প্রভু তোমার নিত্য পুত্র। তাই সর্বদা চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর সবচাইতে প্রিয় ভক্ত হচ্ছেন শ্রীবাস ঠাকুর। এই শ্রীবাস ঠাকুরকে স্মরণ করার মাত্রই আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়। ভগবানের এত বড় অনন্য ভক্ত, সেই জন্য আমরা যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি, এই পঞ্চতত্ত্বকে স্মরণ করে হরিনাম করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তাই শ্রীবাস ঠাকুরের শুভ আবির্ভাব তিথি 2রা এপ্রিল নিষ্ঠা সহকারে আমাদের এই ব্রত পালন করতে হবে, আবির্ভাব তিথি পালন করতে হবে। তার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতে হবে। তার শ্রী পাদপদ্মে কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ ভক্তি, গৌর ভক্তি লাভ করার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। তাহলে আমাদের এই মনুষ্য জীবন ধন্য হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।